नमस्कार प्रसाद बाइबल स्टडी को स्वागत करुँ मु प्रसाद हितोपदेश 11 पर्वर एक पदर गोटे कथा लिखा जाए अयथार्थ नीति सदाप्रभुंकर घृणा विषय मात्र यथार्थ बटखरा ताहांक तुष्टिकर। अयथार्थ नीति सदाप्रभुंकर घृणा विषय मात्र यथार्थ बटखरा ताहांकर तुष्टिकर। लोभ आउ ठक ए दुईटा जिनस आजिका समय सबुठु बेसी चलती। लोभ आउ ठक जनकर अजाणत गोटे जिनस नबाटा बेपार करी अजाणत गोटे जिनस कोटू अधिक लोभ आशारे बा अनैतिक भाव नैतिक हिसाब न नहीं अनैतिक भाव लोभ करी जन को अन्याय करी नबाटा ठक ठक लोभता ठक। तेणु से कहती अयथार्थ नीति तोड़े बेपार विभिन्न प्रकार जिनसर अजाणत जड़े ग्राहकर अजाणत आम ताठू लुटि नौ 2 टंकार जिनस को 20 टका 5 टका बिकुन 5 टका जिनस को 10 टका बिकुन जानी ना से पैसा देकी नहीं आम तार उल्लापण बा तार बोकापण बा तार सरलपण को आम सरल भाविकी आम मजाक उड़ाऊँ ये हूँ कथा। तेणु निजुक्त अयथार्थ नीति सदाप्रभुंकर घृणा विषय आजिकल टेक्निकल जुगरे सब लुटपाट चलती एकाउंट हाक करवा मेल आईडी की धरिकी विभिन्न प्रकार लुटपाट करवा साइबर क्राइम गुड़ा प्रबल मात्रा होची। आउरी 20टा खंडे साइबर थाना खोलिया सरकार निष्पत्ति नहीं बर्तमान सुधा 14टा खंडे साइबर थाना अच्छी सारा ओडिशा रे। तो सबुआडे साइबर लुट किछि दिन तले साइबर सचेतनता कार्यक्रम गोटे सारा ओडिशा सारा पालन है कि भारत सारा पालन से दृष्टि विभिन्न तहसिल व ब्लॉक ऑफिस रे सब पालन कराला साइबर थाना साइबर क्राइम सचेतनता उपरे आलोचना कार्यक्रम कले सब। तो से सब दृष्टि अयथार्थ नीति सदाप्रभुंकर घृणा विषय जोटा आम लुचिकी जन को कर जनकर अजाणत जिन लुटुंट कि ठकुंट सेटा निश्चय पाप बा सेटा निश्चय ईश्वर दृष्टि में तुष्टिकर नुह से अपराध हिसाब से गणा अयथार्थ नीति आउ सदाप्रभुंकर घृणा विषय पुणी मात्र यथार्थ बटकरा आपण जेहेतु आम गोटे किराना दुकान थी आम मोर जहाँ मन पड़ू प्रति वर्ष को थे बोधे वर्ष को थे बोधे कि केबे ए पंचायत सबको आम नहीं जाऊ ये सब बटकरा माने जो नीति बटकरा सब नहीं जाकि सिल करा हुए ताको लुहा पानी सब देकर कला रंगर करी नुआरे माने जदि मईली भली लगिक बढ़ी भी जाइए ओजन कि कमी भी जाइए केतबेले कौन ताको ठीक ओजन मापर सब पुणी पानी पीकी से कला पानी सब पीकी लुहा रंग करैकी ताको आपन दियंती आम से 2-4 दिन आम सब कौन करूँ कि 100 ग्राम 50 ग्राम केजी किया सब लुण पैकेट सर्फ पैकेट साबुन जिन सब व्यवहार करके आम तोला तुली करूँ से 2-4 दिन आम से एडजस्ट करा पड़े सब दुकान आम से सब जिन नहीं पंचायत में दिया हुए। आपड़ मन थी साइकेल मानक भी गोटे रेजिस्टर्ड कर गोटे तांबी खंड लगाती ताको टैक्स बोधे कहुए टैक्स तो टैक्स बांधा टैक्स ठकिबा कि सब प्रकार जिन टैक्स रु हो पारे कि दशमांश रु हो पारे। तेणु जीशु कहले परा तुम आम धन चोरी कर जीशु कहले प्रभु कहले तुम आम धन चोरी कर तुम आम धन को दौन आमर जहाँ प्राप्य से आम दौन न देखिए तुम चोरी कर आम बोल आमको क्या आशीर्वाद दौन आमको क्या दौन आम जहाँ पाइबा प्राप्य से आमको दियो ना हेल्ले ना प्रवृत्ति कथा आम कौन करूँ। तेणु अयथार्थ नीति सदाप्रभुंकर घृणा विषय मात्र यथार्थ बटकरा ताहांकर तुष्टिकर अटे। यथार्थ बटकरा नीति बेपार बणिज कले सब जिन गोटे नियम नीति अच्छी आपड़ बेपार करेंगे मन इच्छा बेपार करेंगे जहाँ नहीं ता रेट पकेबे बजार गोटे दर थी आप लुचेक आ गए जिन देदेवे ठकिक सेकेंड हैंड नकली जिन देदेवे से ठीक रेट देवे ने कहे आ नकली जिन देदेवे ସେଇଟା भी बेपार बाटर बहुत ठकनक हो जोटा कि ईश्वर घृणा विषय। द्वितीय 13 पर्वर से हितोपदेश 13 पर्व 11 पदर गोटे लिखा मिथ्यार प्राप्त धन क्षय पाइब मात्र हस्तरे अर्जित धन बढ़ीज मिथ्यार प्राप्त धन क्षय पाइब आम गाँ भाषा भी कहती गाँ लोक मैंने भी कहती मिथ्या धन मिथ्यार जीव सत्य धन मिथ्यार धन मिथ्यार जीव मिथ्यार धन मिथ्यार जीव
ମିଛର ଧନ ପୁଣି ମିଛର ପଳେଇବ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି। ତ ସେଭଳିଆ ମିଥ୍ୟା ଧନ କ୍ଷୟ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଧନ ବା ହାତରେ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଜିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଝାଳ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜିଥିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଯିବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଠକିଦେଲା କେମିତି? ଗିହେଜି ପରା ତା ନା, ଏଲିଶାଇଙ୍କ ଚାକର ଗିହେଜି ଲୋଭ କରିକିରି ଠକିଦେଲା। ନାମାନଠୁ ଠକିକିରି କିଛି ବସ୍ତ୍ର, କିଛି ଆଉ କିଛି ଉପହାର ତାଠୁ ଲୁଚେଇକି ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଲିଶାଇକି ସେ ଲୁଚେଇ ବୋଲି ଭାବିକି ନାମାନଠୁ ନେଇଗଲା। ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରତିଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାମାନଠୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଗିହେଜିକି ଆସିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋଭ, ଠକ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଠକିବା, ଯାହାକୁ ଲୁଟପାଟ କରିବା କି ଯାହାଠୁ ଠକିବା, କି ତା'ର ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହେବ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହେଇପାରେ ଆଜି ଆମେ ଠକିଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରରେ ଏମିତି 2-4ଟା ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାପାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ସେସବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତେଣୁ କହିବିନି, ହସ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଥର ଠକି ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଏବେ ନାହିଁ, 8ମ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ, ଗୋଟେ ଥର ଛେଳି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ବସରେ ଛେଲାଡ଼ ଛକରୁ ଗଲା ବେଳକୁ 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଧେ, ସେତେବେଳେ 2 ଟଙ୍କା ନେବା କଥା। ସେ 2 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯେଉଁ ଠକିଥିଲି, 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଚପ୍ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ହେଲା କମ୍ କରିକି ଥିଲା, ଆଳୁ ଚପ୍ଟି। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଥରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାପା ଏମିତି ଉଦୟଗିରି ହାଟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଣେ, ଯେହେତୁ ଆମ ବାପା ଚମଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ତ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ନୁହଁ, ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ। ସେ କାହାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, 200-400 150 କାହାକୁ ଦେଲେ, ହାବୁଡ଼ରେ ସେ ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା, ଗାମୁଛା ପକେଇ ଗଲା, ତୁ ଆଜି ଏଠି ପଇସା ଦେଇକି ଯିବୁ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବି। ଏମିତିରେ ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟିଆ ବୟସ ଥାଏ, ୟଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି ତାକୁ ଧମକା ଚମକା କରିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ସେଇଟା ବୋଲିକିରି ଏକ୍ସମାସ ହାଟ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ବୋଲି ଏକ୍ସମାସ ହାଟ, ସୋମବାର ହାଟଟା ଏକ୍ସମାସ ହାଟ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଲୋକ ସବୁ ପଇସା ଆଙ୍କୁ ଗଣ ଦେଇକି, ବାପାଙ୍କୁ ଗଣ ଦେଇକି ସେ ଡରିକିରି ପଳାଇଲେ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ସଫା, ଇଆଡ଼େ ତ ଚମଡ଼ା ଗୋଦାମ ଯାଇକି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ଇଆଡ଼େ ଚମଡ଼ା ଗୋଦାମ ସଫା, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ କେବେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ ବାକି ନିଜେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେମିତି କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଲୁଟପାଟ କରିବା, କାହାକୁ ଧମକ ଚମକ, ଅବଶ୍ୟ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ବାପା ମାଗିଛନ୍ତି ପଇସା, ତୁମେ ବାକି ଦେଲ, ମୋ ପଇସା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏକ୍ସମାସ ହାଟ ପରା, ଏକ୍ସମାସ ହାଟ ସେ ଘର ପାଇଁ କିଛି କିଣିକି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବି ବୋଲି 150-200 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ଇଏ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ନେଇ ଆଇଲେ। ବାକି ଥିବାରୁ ନେଇ ଆଇଲେ, ସେମିତି ଠକମକ କରି ନେଇ ଆସିଲେ, ବାକି ଥିବାରୁ ସେ ପଇସା ମାଗିକି ନେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ ଆଙ୍କ ଚମଡ଼ା ଗୋଦାମ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଗୋଦାମ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ହେଉଛି କଥା। ଅସୁବିଧା ବେଳକୁ ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ତମକୁ ତ ଆମେ ଦେଇଛୁ ନା, ତମେ ବି ଦେଇଚାଲ, ଏ ହେଉଛି ନିୟମ। ସେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ କଲି, ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ କର, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ କରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଭିଡ଼ିବି, ମୋ ସାହୁକାର ମୋତେ ଭିଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଠ। ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଭିଡ଼ିବି, ମୋ ସାହୁକାର ମୋତେ ଭିଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାହୁକାର ମୋତେ ଛାଡ଼ କରିବ। এটা তো সিস্টেম ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ କିରାଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଉପର ହାକିମ ତଳକୁ ରମ୍ପ ହେଲା ମାନେ, ତଳ ହାକିମ ତା ତଳକୁ ରମ୍ପ ହେବ, ତାକୁ ଚିଡ଼ିବ, ସିଏ ତାକୁ ରାଗିବ। ଏଇଟା ତ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉପର ହାକିମ ତଳ ହାକିମକୁ ରାଗିଲା ମାନେ, ସିଏ ପୁଣି ତା ତଳକୁ ରାଗି ଚାଲିବେ ସବୁ। ଯାଇକି ତଳ ହାକିମ ପିଅନ ପାଖରେ ଯାଇ ରାଗଟା ଛିଣ୍ଡିବ। ଇଏ ବ୍ଲଡି ଫୁଲ୍ ମାନେ ସେ ବ୍ଲଡି ଫୁଲ୍, ଇଏ ବାଷ୍ଟେଡ଼ ମାନେ ସେ ବାଷ୍ଟେଡ଼, ଚାଲିବ ତ ସବୁ। ଆଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ସେମିତି। ତେଣୁ କେବେ କାହାକୁ, କାହାଣୀ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, କେମିତି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଅଯଥାର୍ଥ ବଟକରା କି ମିଥ୍ୟା ଧନ, ଏସବୁ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ କି ରହିନାହିଁ। ସେଟା କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ହୋଇନପାରେ। ଅଯଥାର୍ଥ ନୀତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣା ବିଷୟ, ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ବଟକରା ତାହାଙ୍କର। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୁଗରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ସବୁ ହେବ, ଆଉ ଦୁନିଆ ଆସୁ ଖାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେବ। ଏ ପିଲାନା କ'ଣ କି ଟେକ୍ନିକାଲ ସବୁ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଜି ବହୁତ ଲୁଟା ଯାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଠକା ହେଉଛି। ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ। ବହୁତ ଜିନିଷରେ, ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଏ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକା ହେଉଛି। ଠକନଙ୍ଗ କରି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। କି ଜଣକୁ ଠକିବା ଟେକ୍ନିକାଲି, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧକ ସାଜିବା, ଜଣକୁ ଅନଲାଇନ୍ ହଇରାଣ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ
ଲୁଟପାଟ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠକାମି ହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅଯଥାର୍ଥ ନିକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ବିଷୟ ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ବଟକରା ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର। ବେପାର କରୁଛ, ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛ କି ଯାହା ବି କରୁଛ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଧନ୍ଦା ପେସା, ଆପଣଙ୍କ ପେସାରେ କି ଆପଣ ଧନ୍ଦାରେ ଯଦି ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ତାର ବି ଦୋକାନ ଚାଲିଛି, ତୁମ ବି ଦୋକାନ ଚାଲିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନ ଚାଲିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ଠକିବା କଥା ନୁହଁ। ଠକିଲେ ନିଜ ଉପରେ ତ ଆଣିବ ଦଣ୍ଡ, ନିଜ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଆଣିବ, ନିଜ ହଇରାଣ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ମରିବ, ନିଜେ ମରିବ, ନିଜେ ମରିବ, ନିଜେ ମରିବ, ନିଜେ ମରିବ। ଅନ୍ୟର ମରଣ ନିଜକୁ ଡାକିବ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃସ୍ଥିତି ନିଜ ଉପରୁ ଡାକିବ। ଯଦି ଜଣକୁ ଆପଣ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ହଇରାଣ ପକାଇବେ, ତା ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ, ତା'ର ସରଳତା ପଣିଆ, ତା'ର ନିରୀହ ପଣିଆକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ, ତା'ର ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଆସିବ। ତା ହାଲତରେ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଆମ ପରିବାର ହଉ ହେଇଛି ବୋଲି କହିପାରେ, ଆମ ପରିବାର ବି ସେଇଆ ହେଇଛି। ବାପାଙ୍କର ବି, ମୋ ଜୀବନରେ ବି କେବେ କାହାକୁ ଠକିବେନି। ଯଦି କିଏ ନ ଦେଇପାରିଲା ତ ଛାଡ଼ ନା। ଏମିତିରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବାକି ଅଛନ୍ତି, କି କାହାର ସ୍ନେହରେ ବାକି, କାହାର ପ୍ରେମରେ ବାକି, କାହାର ପଇସାରେ ବାକି, କାହାର ପାଠରେ ବାକି, କାହାର ବିଦ୍ୟାରେ ବାକି, କାହାର ଧନରେ ବାକି, କେତେ ନା କେତେ ଋଣୀ ହେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମେ। ତା ମାନେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣିକି ଘର କରିବା, ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣିକି ଫ୍ରିଜ୍ କିଣିବା, ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣିକି ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ସେ କଥାର ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ବିଦ୍ୟାଦାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ସମୟ, ସେବା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ କି ଗାଇଡାନ୍ସ, ତାର କିଛି ପାଉଣା ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପାଠ ଯେତିକି ପୂଜା ପାଠ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି କି କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷର ପାଉଣା କ'ଣ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ମାନେ ଦେଇପାରିବା? ପାଉଣା ଦେଇପାରିବା ନା ପାଉଣା ପାଇପାରିବା? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ କାହାର ଅଧର୍ମ କର ନାହିଁ, କି କାହାର ଠକ ନାହିଁ। ଠକିବା ଉପରେ ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ। ମୂଳତଃ ଠକିବାକୁ ହେବନି। ଠକିଲେ ନିଜ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା, ନିଜ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଅଯଥାର୍ଥ ନିକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣା ବିଷୟ ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ବଟକାରା ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର। ଠକିବା ତ ଆଉ ଦୋକାନ ଏ ଛୋଟିଆ କଥା, ଏ ଉଦାହରଣ ତ ପୁରୁଣା ଉଦାହରଣ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ। ଆଜିକାଲି ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ନାହିଁ, ଆଜି ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିକିତି ହେଇଗଲାଣି, ବଟକାରା ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭର୍ସଟା ଆମକୁ ଏଇ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି, ଯେକୌଣସି କାରବାରରେ ଆମେ ଅନେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ସାଧୁ ହେବା ଦରକାର, ସାଧୁତାର ସହିତ କାରବାର କରିବା ଦରକାର, ସାଧୁତାର ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ସାଧୁତାର ସହିତ ସବୁ ବେପାର ହେବା ଦରକାର, ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧୁତାର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାନି, ଆଜିକାଲି ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୁଗରେ ବେପାର ବାଟ ହେଉଛି, ଇନଷ୍ଟାରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ପଇସା ପତ୍ର କାରବାରରେ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଏସବୁର କାରବାର ହେଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଆଜିକାଲି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ହେଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ବେପାର, ଅନଲାଇନ୍ ଲୁଟେରା, ଅନଲାଇନ୍ ଠକାମି, ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ କାହାର ଫଲୋର କାଟିଦିଅ, କାହାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କାଟିଦିଅ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ହେଉଛି ଆଉ। ଲୁଟେରା ଲୁଟପାଟ ଚାଲୁଛି ଆଉ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ କି ଦୋକାନୀ ବଜାର ହେଉ କି କିଣା ବିକା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କାହାକୁ ଠକିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଲୁଟିବାର ନାହିଁ, ଲୁଟିକିରି ନିଜ ହଇରାଣ ହେବାର ନାହିଁ। ଈର୍ଷା ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯାକୁ କ'ଣ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାଉଦର ଭାଇମାନେ ଈର୍ଷା କଲେ, ଯାକୁ ଜୋସେଫ ପ୍ରତି ଜୋସେଫମାନେ ଈର୍ଷା କଲେ, ମୂଷା ପ୍ରତି ମୂଷାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଈର୍ଷା କଲେ। ଈର୍ଷା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଈର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈର୍ଷାର ସ୍ତରଟାକୁ ଆପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈର୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତିକି ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନାହିଁ, ସେତିକି ବିସ୍ତୃତ ନାହିଁ, ସେତିକି ବିସ୍ତୃତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ସେତିକି ବ୍ରଡ଼ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଈର୍ଷା ଆସୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣବାଦୀ, ବିଚାରବାଦୀ ଧାରା ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଈର୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତେଣୁ ଆପଣ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହାଲତ ସେତିକି ଖରାପ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ ବେଟର ହାଲତରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଈର୍ଷା କରିବେ। ଈର୍ଷା ସେଇଆ ନୁହଁ। ଈର୍ଷା ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ, ଯେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ, ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଅଭାବୀ, ସେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିପାରା, ଶାଗ ଖିଆକୁ ପେଜଖିଆ ପଡ଼େନି। ଯେ ଶାଗ ଖାଉଛି ଭାତ ପେଜଖିଆ ତ ପଡ଼ିବନି, ଏଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମିତିରେ ଈର୍ଷା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଈର୍ଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ମୂଳ ରୋଗ ଆମର, ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୂଳ ରୋଗ ଆମର। ତେଣୁ ସେ ଉପରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ତ କଥା ହେଉଛି ଅଯଥାର୍ଥ ନିକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ବିଷୟ। ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଧନ ମିଥ୍ୟାରେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗିଏଜି ଲୋଭ କଲା, ଲୋଭ କରିକିରି ନାମାଣ୍ଟରୁ ଉପହାର ନେଇ ଆସିଲା, ଏଲିସାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଆଣିକି ଦେଇନି, ଜାଣିନି, ଆଣି ତ ଥିଲ, ତୁମେ ରିସିଭ୍ କଲ ନା, ମୁଁ ଲୋଭରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲି। ନା, ଠକିବାକୁ ହେବନି, ମିଛ କହିବାକୁ ହେବନି, ଲୁଚେଇବାକୁ ହେବନି, ଠକିବାକୁ ହେବନି। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ କ'ଣ ତ ହନାନୀୟ ସଫିରା,
ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ କିଛି ରଖିଦେଲେ ବୋଲେ ତମ ସବୁ ରଖିଦେଲେନି କାହିଁ ଦେବାକୁ ଆଇଦେଲ ଦେବ ତ ସବୁ ଦେବ ନାଇଁ ତ ସବୁ ରଖିଥିବ କିଛି ଦେଇକିରି କିଛି ଲୁଚେଇବା ପରିଣାମରେ ଠକରେ ମିଛରେ କେତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ 2 ଦିନ ଯାକ କଚାଡ଼ିକି ମରିଗଲେ। ମିଛ କହିବାକୁ ହେବନି ଠକିବାକୁ ହେବନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠକିବନି କେବେ କେବେ କାହାକୁ ତ ଠକିବନି ଅନେଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଅନେଷ୍ଟି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଅନେଷ୍ଟି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅନେଷ୍ଟ ଆଉ ଥାଇପାରେ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟି ରହିବନି ଜଣକୁ ଠକିଦେବି ଲୁଟିଦେବି ଜଣଙ୍କର ଖାଇଦେବି ଜଣକୁ ଚୂନା ଲଗାଇଦେବି ଜଣକୁ ଚିତା କାଟିଦେବି ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା କଥା ନୁହଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହଇରାଣ ହିଁ ହେଉଥିବେ ଏତେ ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।